मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया मावया करे। शुभ थाओ आ सकल ईश्वर एवी भावना नित्य रहे। शुभ थावो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। विहोणा देखी दिल मां दर्द रहे। करुणा भीनी आँखों माती अश्रुनो शुभ स्रोत वहे। मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया मावया करे। शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चिंधवा उभो रहो। मार्ग चिंधवा उभो रहो। करे उपेक्षा हे मार्गनी तो ये समता चित धरो। तो ये समता चित धरो। वीर प्रभुनी धर्म भावना है सौ मानव लावे। वैर झैर ना पाप तजीने मंगल गीतो गा। A global namaste, a good afternoon, a good morning, or a very good evening, to all the viewers who have logged in today from all over the globe. A very warm welcome on behalf of the MINLA Zoom sessions and Kisumu Lohana Mahila Mandal. MINLA is Meena and Lalit Soda. We started doing these Zoom sessions at the beginning of the pandemic in the year 2020 in the month of April, just to spread the word of inspiration, motivation, and bring information to your doorstep all over the globe. Especially during the lockdown, this was absolutely necessary. Today, MINLA is truly delighted in collaborating with the Kisumu Lohana Mahila Mandal on this very auspicious guest speaker that we have on our Zoom session. I will be introducing our guest speaker in just a few minutes. However, we would like to say that these Zoom sessions are
there to provide a lot of inspiration and motivation and learn from the speakers as to what we as human beings should be doing. So without taking too much of your time, allow me to introduce our guest speaker for today. If Meena Ben can just spotlight the guest speaker and myself while I introduce. Thank you very much, Meena Ben. Our guest speaker today is none other than His Holiness Shri Rajrajeshwar Guruji. He is the internationally renowned spiritual speaker and founder of the International Siddha Ashram Shakti Center. He lives in London since 1993 and has established his center there since the year 2000. Guruji regularly travels the world to visit his other centers, to connect with his devotees, and to oversee the charities of numerous humanitarian projects. All Guruji centers are unique places of worship which have flourished tremendously over time, attracting a large number of devotees, visitors, volunteers, and engaged community members. He was born on the 3rd of December in a small village near Valsad in Gujarat, in India, to proud parents, Mr. Keshav Lal and Mrs. Madhuben Parmar, who unfortunately have left this world for a spiritual abode. His birth name is Rajesh Parmar. However, in the age of 14 in 1986, he got his Guru Diksha, from Sadguru Paramahansa Swami Nikhaleshwaranandaji, and also known as Dr. Narayan Dutt Srimali. His journey of sadhanas and dikshas carried on until the attainment of his ultimate 108 Guru Diksha in 1994, and at a young age of 22 at Gurudham near Jodhpur, Guruji quoted, "The biggest religion is serving humanity." Guruji is wholeheartedly devoted to his community and is always available and accessible to help those in need. Throughout the year, he organizes several unique festivals, and amongst the very popular Navratri festival organized in Harrow, which attracts over 2,500 people doing garbas all under one roof. He's very much into humanitarian projects. He also organizes charity programs, bhajans, dairos, etc. And he always encourages community members to help one another and collaborate with others. He also encourages singing, Bharatnatyam, Bharat culture, and makes sure that the Indian culture stays alive in the Western world. Amongst many awards that he is a recipient of, the most recent one was that in 2021, this year, he has been appointed as the Peace Ambassador for the World Book of Records. And the last one before that, in 2019 up to 2021, he was appointed as the Mayor Chaplain, the Dharam Guru for Harrow, for the borough of Harrow in London, England. The list of his accolades carry on, and he has received a numerous number of awards, and also had been very privileged to be well connected with the Metropolitan Police, to large organizations in London, and also a very fond person who has met our Queen Elizabeth. Now, as I said, I can go on and on and on about Guruji, but without wasting too much time, I would like to welcome him on the MINLA Zoom session.
I would like now to actually have the president, the chairperson for the Kisumu Lohana Mahila Mandal, who is none other than Dr. Kalpana Karya, to formally welcome our Guruji. Kalpana Ben Karya is currently the chairperson of the Kisumu Lohana Mahila Mandal, who was also previously from 2007 to 2014. She has served as the chairperson for the Lohana Mahila Mandal and also in 2016-2018. She was the first lady to become the chairperson of the Hindu Council Kenya Kisumu branch. A business lady, a radiographer, an author, a world-renowned yoga teacher for the last 40 years. And my memory takes me to Kisumu when I was a little boy who remembered Dr. Karya very, very well. So welcome on our Zoom session, Dr. Karya. And if I may request you to kindly welcome our guest speaker, our Guruji. Thank you. Thank you so much. Thanks, Lalit Bhai. Thanks for, on behalf of Kisumu Lohana Mahila Mandir, I take this opportunity to welcome Guruji for this today's session. And I feel so privileged that we were offered to this session to, collaborate with this session, because imagine such a divine person and we are affiliated with him, which makes us very proud to be here today. And on behalf of all my members and of course our next chairperson to be, Lohana Majan chairperson to be, is none other than my niece Komal Chutai. She's also there, Komal. And our chairman and DP Mandavya from Lohana Majan, they all are there. So I really feel privileged on behalf of Lohana Majan, Lohana Mahila Mandal, to take this opportunity to welcome Guruji. Guruji, welcome. And we can't wait to hear your divine words, because you're going to be talking about Manav Sewa. Now, who knows more about Manav Sewa in this town? It's our Mr. DP Mandavya, who is our mentor, who has done so much Manav Sewa that is incredible. That list is, and he's there today on the panel. So I feel very privileged that he's also there. And everybody is doing Manav Seva in their own way, but we don't know where to touch it. Like just the way we do our breathing, but we don't know which breath to touch when we are doing the right actions, right? Like as I'm teaching Swar Yoga at the moment, whether the right nostril, left nostril to do what. So similarly, Manav Seva, everybody's doing, but you will enlighten us today as to whether we are doing it correctly, how we are doing it, and how to proceed further in the right direction. So thank you so much. And we really, really look forward to hearing more and more from your divine words. Thank you very much. Thanks, Lalit Bhai. Thank you, Dr. Kalpana Ben. Thank you very much. Moving on, I would like the founder, the person who actually is the superhero of the MINLA Zoom session, Minaben Kagram from Nakuru, to actually formally welcome, traditionally welcome our guest speaker, Guruji. Minaben, the floor is yours, and if you want to unmute, please. Thank you, Lalit Bhai. As you can see, the golfer has arrived. Here is Ramesh. With your permission, Lalit, DP Mandavya is like more than father to me. Can I spotlight and garland him, please? Absolutely. We can do that after we have actually acknowledged the speaker, and then we'll acknowledge Damji Bhai Mandavya. Sure. Yes, sure. Absolutely. Yeah, thank you. Guruji, this is for you, Tilak. Kankan. And I will say Aarti for you. And Ramesh, garland you. Thank you very much. And today being the World Environment Day, this is for you. Thank you, Jessica. Thank you. Global Namaskar to all. Jai Shri Krishna. Jambo from Kenya. Karibuni sana.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the flamingo and crater city of Nakuru. From yesterday, it's Nakuru being recognized as city, and we are very excited. Where Lake Nakuru is famous for wildlife and flamingos. Nakuru County is the one where world famous fastest runner like Eliud Kipchoge are born. My cute cousin Lalit and myself, Zoom MINLA, are super excited to welcome you all. You have joined in today in this Zoom session or on Facebook Live. Welcome, my loving sister, Dr. Kalpana Khagram Karya, with whom I am connected for many lives. She loves animals, especially cats, and she is Papa's proud daughter too. Welcome, Hema Raj, Secretary, Kisumu Mahila Mandal, and their members. Welcome to Shri Guruji, our main speaker. Can't wait to listen to you. Baba, Bibi and Bana, ladies and gentlemen, let me introduce to you our backbone of this session. MC Dr. Lalit Sodha. He is a chiropractor, he is a professional speaker, he is an author, and he is a recipient of many, many awards. But he humbly says, don't mention them. Since the Guruji is here, who is also his friend, and he said, so I can't help to say, recently he's been awarded Marwa Journalist Award. Thank you, Lalit. Bye, over to you. Thank you, Meena Ben. Thank you very much for that introduction for me too. But as I said, moving forward, we have a lovely guest speaker with us. But Guruji, before we start your program, can we actually spotlight one of the very popular personalities from Kenya, who's also recipient of the President's Award? And then we start. It's just a mark of a respect to this very simple gentleman. And then we'll start. Mr. D.P. Mandavia from Kisumu, Kenya, who happens to be a very good father figure to me because he was a very good friend of my own father, and he still resides in Kisumu. Mr. D.P. Mandavia. Minaben, if you can spotlight yourself and carry on what you wanted to do. And unmute yourself. Minaben? Thank you. You need to yeah. Right. Mr. Mandavia, this is for you from Ramesh. જય શ્રી કૃષ્ણ માં. તમને સંભળાય છે? હા, thank you. ઘણા વખતે મળ્યા. Thank you very much for coming. Thank you very much. Mandavia, thank you very much for joining in, and we will now move forward to the guest speaker for this afternoon, evening, or whatever part of the day you're joining us from. So Guruji is going to enlighten us, and really, and may I say, Guruji will let you speak in just a few minutes, and આપણે આજનો session mix કરશું ગુજરાતી English જેમાં આપણને answer દેવાનું ફાવે, no problem, either both, and we can switch around. પણ ખાસ તો એ જાણવું હતું, તમે આપને કોઈ બે શબ્દ પહેલા કહેવા હોય ત્યાર પછી હું મારા પ્રશ્ન શરૂ કરું. તો આપને ફ્લોર હેન્ડ ઓવર કરીએ છે. આપને જે પણ શ્લોકથી કે સ્ટાર્ટ કરવું હોય એ આપણે કરી શકીએ. સર્વપ્રથમ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. ડોક્ટર સોઢા અને મીનાબેન ખગરામને મારા પ્રણામ. દરેક મહાનુભાવોને પણ મારા પ્રણામ. હું દરેકનો ધન્યવાદ કરું એ પહેલા ભગવાનનો ધન્યવાદ કરીશ મંત્રના માધ્યમથી. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. અખંડ મંગલાકારં વ્યાપ્તમેન ચરાચરં તત્પદં દર્શિતેન તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. હરિ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
હરિ ઓમ પૂર્ણમઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાદ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. હરિ ઓમ શાંતિ 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 ઓમ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ગુરુજી, પહેલો પ્રશ્ન ખાસ આપની માટે એ પૂછવો હતો કે જી. આપે આટલી યંગ એજમાં આટલું અચીવ કરી લીધું, તો આપ તમારી જર્ની કેવી રીતે અને ક્યાંથી શરૂ થઈ કે આજે તમે જે પદ્ધતિ ઉપર બિરાજો છો ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે, ત્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા, ગુરુની કૃપા ના હોય તો નહીં થઈ શકે. તો આ બધું કેવી રીતે થયું? જો અમને just as an inspiration for other human beings, would you share your story with us? થેન્ક યુ સો મચ. પહેલા તો હું એમ કહીશ કે જ્યારે માણસ જન્મતો હોય અને જ્યારે જન્મતો હોય ત્યારે પોતાના હાથમાં નથી કે હું ક્યાં કોના ઘરે જન્મું, કોના કુળમાં જન્મું, એ આપણા હાથમાં હોતું નથી. અને એટલા માટે જ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે નરનો બને નારાયણ. માણસ પોતાની જાતના એક બાળક, એક શિશુ કોઈક અનાથ આશ્રમમાંથી આપણે લાવતા હોય અને એ શિશુને કોઈ ગુરુકુળમાં મૂકતા હોય તો ત્યાંથી વેદના મંત્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ, યજ્ઞ, પાઠ એ બધું કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. પણ એ બાળકને મોટો થાય પછી પૂછવામાં આવે કે દીકરા તારા મા બાપ કોણ હતા? તો દીકરાને કદાચ એના પોતાના મા બાપનું પણ ખબર નથી હોતું. એવા ઘણા ઋષિ મુનિ સંતો મહાનુભાવો આપણા ભારતમાં પડેલા છે. પણ આજે ગર્વથી આપણે એટલું કહી શકાય કે જ્યાં માનો પણ પ્યાર મળ્યો હોય અને બાપનો પણ પ્યાર મળ્યો હોય. એક મા પોતાના હાથથી એક કોળિયો લઈને દીકરાને ખવડાવતો હોય તો એમ લાગે કે માએ પોતાના દીકરાને ખવડાવ્યું ને દીકરાને એવું લાગે કે કોઈ જગત જનની મને ખવડાવે છે. અને ત્યારે આપણને એક અંદરથી એક ભાવ થાય કે શું આપણો જન્મ હકીકતમાં એક માનવ પશુ રીતે છે કે પશુ પણ જન્મે, નાનું થાય, મોટું થાય, આગળ વૃદ્ધ થાય ને મરી જાય. પણ જે તમારો પ્રશ્ન છે એની અંદર હું એટલું જ કહીશ કે મને એક સૌભાગ્ય મળ્યું, માનો પણ પ્યાર મળ્યો, બાપનો પણ પ્યાર મળ્યો, મા અને પિતા બંનેનો પ્યાર મળ્યો, પણ એની સાથે મારી આધ્યાત્મિક જગતની યાત્રામાં મારા એક સદગુરુદેવ મને મળી ગયા. અને જ્યારે ગુરુની આંગળી, બે વસ્તુ છે, તમે મેળામાં જતા હોય તો એક તો પિતાજીનો હાથ તમે પકડો તો પણ ચાલે, અથવા પિતાજી તમારો હાથ પકડે તો પણ ચાલે. જો તમે પિતાજીનો હાથ પકડો અને મેળામાં તમારો હાથ છૂટી જાય તો કદાચ તમે ખોવાઈ જાઓ. પણ જો પિતાજી તમારો હાથ પકડીને ચાલે તો પિતાજીને ખબર છે કે મારો દીકરાનો હાથ હું છોડી દઈશ ને તો દીકરો ખોવાઈ જશે. એ રીતના મેં ગુરુનો હાથ તો પકડ્યો પણ ગુરુએ મારો હાથ પણ પકડ્યો. અને જીવનની યાત્રામાં ધીરે 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 ચાલતા જીવનની અંદર આધ્યાત્મિક જગતની અંદર મને એવી રુચિ જાગી. હું નાનેથી મારા મા બાપ એક ધર્મથી જોડાયેલા, અને એ પણ ગર્વ સાથે કહીશ કે જ્યારે મારી 1.5 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મને કંઠી પણ પહેરાવી હતી, જ્યારે મને ક ક ખ ખ બોલતા પણ નહીં આવડતું હતું. અને ત્યારે હું તો એ કહીશ કે એક સંતોના આશીર્વાદના માધ્યમથી ધીરે ધીરે હું આગળ વધ્યો. એક નાના ગામમાં પેદા થઈ અને એ ગામની અંદર પેદા થઈ અને એ મારું જે જીવન છે એ જીવનની હસી ખુશી, સુખ દુઃખ, તડકો છાયો, ઠંડી ગરમી, આ બધું ધીરે 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 પ્રાપ્ત કરી અને આગળ વધવાની કોશિશ કરી. પણ તમારો મૂળ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ આપીશ કે હું જ્યાં પણ છું હમણાં એ પ્રથમ મા બાપના આશીર્વાદ અને બીજા ગુરુના સંસ્કાર, એનાથી હું આગળ વધ્યો છું. ખૂબ વેરી નાઇસ કે આપે જે રીતે એક્સપ્લેન કર્યું કે આપણે જો હાથ પકડી લીધો હશે તો આપણાથી કદાચ છૂટી જશે, પણ જો ગુરુ કે પિતા હાથ પકડી રાખશે તો આપણે છોડશે નહીં. જી. પણ આ પણ એક એવી વસ્તુ છે કે તમને થયું, આપને આ એપિસોડ, આ ઇન્સિડન્સ લાઈફમાં આવ્યો, પણ એવી અંદરથી કઈ પ્રેરણા થઈ હતી કે આ ગુરુ કઈ રીતે મને મળ્યા? તમે આપી કીધું કે ગુરુ મળ્યા એટલે તમારી લાઈફમાં એક એવો ચેન્જ આવ્યો, પણ હાઉ ડીડ ધેટ એપિસોડ ઓફ મીટિંગ અ ગુરુ ટેક પ્લેસ?
Was that बहुत something सुंदर that just बहुत happened? સુંદર વાત. હા, જી જી જી. એમાં તમે જુઓ તો મારા ગુરુજીનું સ્થાન હતું રાજસ્થાન. હું જન્મ થયો મારો ગુજરાત. ગુજરાત અને રાજસ્થાન તમે જુઓ, અને એ પણ એક સુરત એટલે વલસાડ અને મુંબઈની બાજુમાં, અને રાજસ્થાન જોધપુર હજારો કિલોમીટર દૂર. અને નાની ઉંમર મારી, અને ત્યારે એક પુસ્તક નીકળતી હતી મારા ગુરુજીની, મંત્ર તંત્ર યંત્ર અને વિજ્ઞાન, સાયન્સ ઓફ મંત્રસ એન્ડ તંત્રસ એન્ડ યંત્રસ. તો એ પુસ્તક મને મળી એ પહેલા, જ્યારે નાની ઉંમર 12-13 વર્ષની ઉંમર, ત્યારે મારા ગામમાં એક વડીલ હતા અને એ પુસ્તકો બહુ વાંચતા. અને કોઈક વાર મને સમય મળે તો હું એમના ઘરે જતો અને ત્યાં જઈને પુસ્તક હું પણ વાંચતો. અને એની અંદર આધ્યાત્મિક જગતની વાતો એવી લખી હતી કે આજે આપણે રામાયણ વાંચીએ છીએ, ભાગવત ગીતા વાંચીએ છીએ, પણ એ પુસ્તકમાં એનાથી પણ અધિક એવું લખ્યું હતું કે ભગવાન કૃષ્ણએ એમના ગુરુ સાંદીપની પાસે જઈને કઈ સાધનાઓ શીખી, ભગવાન રામે વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠ જેવા ગુરુઓ પાસે જઈને કઈ વિદ્યાઓ શીખી. આ બધું એ પુસ્તકમાં જ્ઞાન હતું. અને કયા મંત્રો જાપ કર્યા, ઋષિ મુનિઓ આજે ધ્યાનમાં બેસીને શું કરે છે, તો એનું બહુ વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન એની અંદર હતું. ત્યારે પછી મેં એ વડીલને વાત કરી કે આપણે જ્યારે પણ તમે જવાના હોય રાજસ્થાન તો પ્લીઝ મને લઈ જજો, મારે ગુરુજીના દર્શન કરવા છે. કારણ કે એક પુસ્તકના જ્ઞાનના માધ્યમથી મને જો કદાચ કોઈક એટ્રેક્ટ કરતું હોય તો એ ફિઝિકલ હું એમને જોઈશ તો કાંઈક તો હશે જ એની અંદર. તો વલસાડથી અમે બસમાં અમદાવાદ ગયા. અને અમદાવાદ એ વખતે નાનો, કપડા કેવી રીતે પહેરવા, શું પહેરવા, ગુરુ પાસે જવું તો કેવી રીતના જવું, કેવી રીતે એપ્રોચ કરવો, એ મને કાંઈ ખબર નહીં હતી. પણ વલસાડથી જ્યારે નીકળ્યા અને અમદાવાદ પહોંચ્યા તો અમદાવાદથી એક ટ્રેન જાય છે, સૂર્યનગરી એક્સપ્રેસ. આજે પણ એ જાય છે. રાત્રે તમે ત્યાંથી અમદાવાદથી બેસો તો સવારે લગભગ 5 વાગે જોધપુરના સ્ટેશન પર ઉતારે છે. તો અમે રાત્રે ત્યાં સ્ટેશન પર ગયા, ટ્રેનમાં બેઠા અને ત્યાં જોધપુર ઉતર્યા. હવે જોધપુર સ્ટેશનથી મારા ગુરુજીનું જે ધામ જે જગ્યા છે એ રસ્તાનું નામ પણ છે શ્રી માલી માર્ગ. એટલે ત્યાંથી રિક્ષામાં બેસી અમે ગુરુજીના સ્થાન પર પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચ્યા એટલે ત્યાંનું વાતાવરણ એવું હતું કે હું ત્યાં ગયો તો મને એવું લાગ્યું કે કદાચ હું અહીંયા પહેલા આવ્યો છું. મને એવું લાગ્યું કે હું અહીંયા સ્થાન ઉપર કદાચ મારા પૂર્વજન્મમાં પણ આવ્યો હોઉં, મને ખબર નથી. બીજી વસ્તુ એ હતી વિશેષતા કે ત્યાં ગુરુજીના સ્થાન પર હજારો માણસો સવારથી આવીને બેસી જાય અને હું તો નાનો છોકરા જેવો એક સિંગલ બોડી અમે પાછળ એકદમ બેસી ગયા. અને એમાં એવું પણ હતું કે જે પણ પહેલા જાય એવું જરૂરી નથી કે ગુરુજી એને જ પહેલા બોલાવે, એની જે ઈચ્છા થાય એને પહેલા બોલાવે. તો ડોર ખોલ્યો લગભગ 8:30-9 વાગે, અને જેવો ડોર ખોલ્યો એટલે એમની આંગળી મારા ઉપર ગઈ કે અંદર આ જાઓ. અને પેલા ભાઈ જે મારી સાથે હતા એ અને અમે બંને અંદર ગયા. અને ગુરુજીનો પહેલા જ શબ્દ કે તું મેરે સાથ 7 જન્મ से जुड़ा हुआ है, कहां भटक गया था. અને જ્યારે એ શબ્દ મને સાંભળ્યો ત્યારે શરીરના રૂવાટા થોડા ઉભા થયા. અને હું તો બિલકુલ મને ખબર જ નહીં હતી કે ગુરુની સાથે બોલવું કેવી રીતના, હું ચર્ચા કેવી રીતના કરું. અને ત્યારે મને એટલું યાદ હતું હનુમાન ચાલીસાની પહેલી ચોપાઈ કે બુદ્ધિહીન તનુ જાનકે સુમિરો પવન કુમાર. એમાં તુલસીદાસે પોતે લખી દીધું છે બુદ્ધિહીન તનુ જાનકે. હનુમાનજીની એમને ભક્તિ કરી ત્યારે કીધું કે મારી પાસે બુદ્ધિ જ નથી, બુદ્ધિહીન તનુ જાનકી. અને જ્યારે આપણે કોઈક પાસે જઈએ ખાલી કટોરો લઈને તો એની અંદર દૂધ કે ઘી નાખી શકીએ. તો હું બિલકુલ ખાલી કટોરાની જેમ ગુરુ પાસે બેઠો અને ગુરુજીએ કીધું કે બેટા 4 બજે તુજે આ જાના હૈ ઓર તુજે આજ ગુરુ દીક્ષા મિલેગી. તો ત્યાંથી લલિતભાઈ અમારી જર્ની ચાલુ થઈ અને આજે હું તમારી સમક્ષ અહીંયા બોલી રહ્યો છું. અમેઝિંગ કે કઈ રીતે આપણને ગુરુ પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને કઈ રીતે ગુરુ આપણને કીધું કે આજે તમને દીક્ષા મળશે. તો એ દીક્ષા મળ્યા પછી પણ તમે ખૂબ મહેનત કરી કે આ પાથમાં આગળ આવવું અને આ પાથનો મેઇન તમારો લાઈફનો પર્પઝ શું હશે. તો એ પાથ જ્યારે આપને ગુરુ દીક્ષા મળી
ત્યાર પછી તમારે એટલો પ્રયત્ન શું કરવો પડ્યો, શું એજ્યુકેશન લેવું પડ્યું, શું ડિસિપ્લિન ફોલો કરવા પડ્યા, એ અબાઉટ એપ્રોક્સિમેટલી 2 કે 3 મિનિટમાં જો આપ અમને સમજાવી શકો તો ધેટ વુડ બી જરૂર જરૂર. પહેલી પ્રથમ દીક્ષા તો હોય આધ્યાત્મિક જગતની અંદર પ્રવેશ કરવાની ગુરુ દીક્ષા. એટલે ગુરુ પોતાના શિષ્યને ગુરુ એક શબ્દ આપે, એક મંત્ર આપે, એના માધ્યમથી આપણે ફોલોવર્સ બનીએ. પણ અહીંયા સિદ્ધાશ્રમની એક ઋષિ પરંપરાઓની પદ્ધતિમાં 108 દીક્ષાઓ હોય છે અને 108 દીક્ષાઓમાં કુંડલીની શક્તિ, શક્તિપાત અને હમણાં જે ડોક્ટર કારિયાજીએ કીધું કે સ્વરોદય વિજ્ઞાન ઉપર જે એમનો ભણાવવાનું જે કામ ચાલુ છે, આ દરેક વસ્તુ ઉપર 10 મહાવિદ્યા, નવદુર્ગા, શક્તિ સાધના, ઉપાસના, આ બધી અલગ અલગ ચરણોમાં હોય છે અને વિવિધ શિબિરોમાં સાથે જઈ એ દીક્ષાઓના મંત્ર જાપ, અનુષ્ઠાનો પૂરા કરી અને ત્યાર પછી 1994માં જે અમારી આખી યાત્રા ચાલુ થઈ અને ત્યાર પછી 1994માં તત્વમસી, સામ્રાટાભિષેક અને રાજ્યાભિષેક દીક્ષાઓ પૂરી થાય અને પછી ગુરુપદ આપવામાં આવે. આ એક જર્ની, એક શિષ્યથી ગુરુ તરફ બનવાની ક્રિયા. Wonderful. Thank you for explaining that. And that opens up a lot of insight into, it's not કે ખાલી આપણને ગુરુ દીક્ષા મળી ગઈ ને તમને આ ગુરુની પદ્ધતિ મળી ગઈ. એમાંય આપે ઘણો ભોગ આપ્યો છે, શારીરિક ભોગ, સ્ટડી કરવાનો ભોગ અને બધું. આપણે આગળ વધવું હતું તો તમે આ બધો ભોગ આપ્યો ત્યારે આજે આ પદ્ધતિ ઉપર આવીને આપ બિરાજ્યા છો. તો that is so remarkable. હવે આટલું આપણે ગુરુજીનું ને બધાનું બોલ્યા, પણ આપના ગુરુ એ કોણ છે એ જરાક અમને એનલાઇટન કરો પ્લીઝ. ગુરુજીની વાત કરી તો પ્રથમવાર તમે જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું ત્યારે 2 નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું. એક તો સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદજી મહારાજ, જે એમનું એક હિમાલયનું સંન્યાસી નામ, અને એમણે લગભગ 21 વર્ષ સુધી સંન્યાસમાં રહીને દરેક સાધના, આરાધના, ઉપાસના, વિવિધ પદ્ધતિઓ એમણે જાણી, અપનાવી અને એમનું ગ્રહસ્થ જીવનનું નામ ડોક્ટર નારાયણ દત્ત શ્રીમાલીજી એમનું નામ હતું, જેમણે લગભગ 200 થી પણ ઉપર વધારે પુસ્તકો જ્યોતિષો ઉપર, મંત્ર શાસ્ત્ર કે ઉપર, તંત્ર, આધુનિક વિદ્યા ઉપર, હિમાલયના સિદ્ધ યોગીઓ ઉપર, એમણે વિવિધ પ્રકારના મેડિટેશન ઉપર પુસ્તકો લખી છે અને એમણે એમના જીવનની અંદર હજારો શિષ્યોને શક્તિપાત શું હોય છે આજે તમે સાંભળતા હશે, રેકી જેવા એક માણસો શીખતા હોય કે રેકી ના બધું શીખે છે. તો એનો મૂળ જે રહસ્ય કુંડલીના જે 7 ચક્ર છે, મૂલાધારથી સહસ્ત્રાર દળની જે યાત્રાઓ છે, એ 7 ચક્રો ઉપર રિસર્ચ કરી અને એક એક ચક્ર ઉપર એક એક શ્રી વિદ્યાની સાધનાઓને પોતાના જીવનમાં અપનાવી અને હજારો સાધકોને એક પોતાના સમકક્ષ તૈયાર કરી અને વિશ્વની અંદર એક સંદેશો આપી દીધો કે મંત્રનું રહસ્ય શું છે. આજે આપણે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર જાપ કરીએ કે સ્વામિનારાયણનો જાપ કરીએ કે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવનો મંત્ર જાપ કરીએ, આ મંત્રની પાછળ કયું રહસ્ય છુપાયેલું છે કે જે મંત્રના આધીન દેવતાઓ આપણને આશીર્વાદ આપે છે. એનું આખું અકલ્ટ સાયન્સનું જે વિજ્ઞાન છે એ સમાજને એમણે આપ્યું અને એ હું મારો સૌભાગ્ય સમજુ છું કે એવા ગુરુના ચરણોમાં રહી 16 થી 17 વર્ષ એમના ચરણોમાં રહી અને મને આ વિવિધ સાધનાઓ પ્રાપ્ત થઈ. એ મારા ગુરુજીનું એક નાનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. થેન્ક યુ. અને શિષ્યની ઓળખાણ ત્યારે જ થાય છે કે કઈ કોના શિષ્ય છે. ગુરુ કોણ છે અને શિષ્ય કોણ છે, અને આજે ગુરુનું નામ જો વધારનારા હોય તો એમના શિષ્ય જ છે. એટલે એ કેવા ગુરુ હશે કે જેવા આપ જેવા શિષ્ય પણ એમને પ્રાપ્ત થયા અને આપે એ નામ આગળ વધાર્યું, which is so nice to know. હવે આગળ એક પ્રશ્ન જો આપણે પૂછીએ તો આ નેમ જો આપણે કહીએ સિદ્ધ આશ્રમ શક્તિ સેન્ટર, obviously a wonderful name, પણ આ નામની પાછળની મહિમા શું છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે લલિતભાઈ તમારો. આપણે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જોઈએ અને આપણા ધર્મની અંદર જોઈએ તો
ચાર પગ છે, જે ચાર સ્તંભ છે, જે ચાર વેદના સ્તંભ આપણે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર છે. અને ચાર સ્તંભની અંદર મૂળ વેદની અંદર તમે જોવામાં આવે તો આ સિદ્ધાશ્રમ શબ્દોનો ઉલ્લેખ આપવામાં આવ્યો છે. અને વિશ્વામિત્રનો આશ્રમ, જે ભગવાન રામના ગુરુ વિશ્વામિત્ર, એમનો આશ્રમનું નામ પણ સિદ્ધાશ્રમ હતું. અને એ સિદ્ધાશ્રમ નામ મારા સદગુરુદેવે જ્યારે એમની સંસ્થા એક બનાવી, સિદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવાર, અને એ સિદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવાર જે સંસ્થા બનાવી, અને એ સંસ્થા વખતે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની અંદર 1994 ની અંદર જ્યારે આ ઇન્ટરનેશનલ સિદ્ધાશ્રમ શક્તિ સેન્ટર સ્થાપના કરવામાં આવી, અને આ સ્થાપનાના માધ્યમથી સિદ્ધાશ્રમનો મૂળ અર્થ એટલો થાય કે આવો અને શ્રમ કરો. આ શ્રમ, આવો અને મહેનત કરો, બેસીને ખાવો નહીં. એનો મૂળ ઉદ્દેશ એ છે. શારદાબેન પણ પધારેલા લાગે છે. નમસ્તે. સોરી, આ સંભળાવોને કોણ આવી છે? શારદાબેન માધવાનીજી. હા, શારદાબેન, ધેટ્સ રાઈટ. જસ્ટ તમને ઓળખાણ આપું કે શારદાબેન માધવાણી આપણા મીનાબેન છે, એમના હસબન્ડ રમેશભાઈ જે ગોલ્ફર બતાવ્યા, એ ગોલ્ફરના બેન છે શારદાબેન. અરે વાહ, અરે વાહ. એટલે આપણે આ કાર્યક્રમ જરા આગળ વધારીએ ગુરુજી. તો આપણે આગલો પ્રશ્ન મને આપને એ પૂછો તો કે આપ વિશે જ્યારે વાંચ્યું ત્યારે એમાં વાંચવામાં એક ખૂબ જ આપણે એમ કહીએ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટ જો મેં એક પિક કર્યો હોય તો એમાં તો આપનો કોટેશન, આપનું મેઇન જો આ પૃથ્વી પર આપનું મિશન હોય, એક લક્ષ્ય હોય, તો એવું લખવામાં આવ્યું હતું કે ધ બિગેસ્ટ રિલિજન ઇઝ સર્વિંગ humanity. That is your quote. Yeah? હવે lovely quote, very simple meaning, but we would like to hear કે આ quotation તમે કઈ રીતે આ quotation ઉપર આવ્યા અને તમારો આનો explanation શું છે કે serving humanity is the topmost religion. થોડુંક આ વિશે બધા audience ને જો આપ માહિતી આપો તો that would be very good. હું મારા જીવનની અંદર એ વિચારું છું કે આપણે કેટલા ધાર્મિક છીએ જરૂરી નથી. આપણે કેટલી રોજના માળા કરીએ છીએ, કેટલા વાર ઉપવાસ કરીએ છીએ, કેટલી એકાદશી કરીએ છીએ, અને કેટલું આપણે દાન પુણ્ય કરીએ છીએ જરૂર નથી. પણ આપણે કદાચ કોઈક વાર મંદિરમાં જતા હોય અને મંદિરની બહારે એક એમ્બ્યુલન્સ જતી હોય અને આપણને ખબર છે કે એમ્બ્યુલન્સમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ જાય છે કે એ જન્મ અને મૃત્યુની વચ્ચે પીડાયેલો હોય છે, અને એ જન્મ અને મૃત્યુની વચ્ચે પીડાયેલો વ્યક્તિને આપણે મંદિરમાં જવા પહેલા એક ભગવાનને પ્રાર્થના કરી લઈએ ને કે હે ભગવાન, તો હું તો તમારા દર્શન કરવા માટે તો આવી રહ્યો છું, પણ હું તમારા દર્શન કરું એ પહેલા આ જે એમ્બ્યુલન્સમાં જે વ્યક્તિ જઈ રહ્યા છે, ભગવાન એને એક જીવન દાન આપજે, એને યોગ્યતા આપજે. આટલું જ જો તમારા મનની અંદર આવે ને, that is the biggest humanity in the life. અને એના માટે હું એટલું જ કહીશ કે એના માટે આપણે કોઈ મોટો યજ્ઞ કે વાર ઉપવાસ કરવાની જરૂર નથી. એની અંદર ફક્ત આપણો હૃદયનો ભાવ એક માનવ માટે, એક મનુષ્ય માટે, જે રીતે એક નાનો ડોગ પણ હોય ને, એનું બચ્ચું નાનું ડોગ ખોવાઈ જતું હોય ને તો એને શોધવા માટે ભાગદોડ કરતું હોય. એને કદાચ એક ડોગને ખાવાનું મળ્યું હોય તો બીજાને ડોગને ના મળે તો એનું બચ્ચુને પણ એ ખવડાવે, એટલી એની અંદર દયા અને ભાવના હોય. પણ આજે એક માનવ ધર્મ, એક હ્યુમાનિટી એક વધારવા માટે આ એક હૃદયનો ભાવ છે, પથ્થરની જગ્યાએ કમળનો જેવો બનાવશો તો હ્યુમાનિટી વધશે. and that is my opinion. Sure. Thank you. That is such an important point. We all as human beings should be serving humanity at large. હવે આવા humanitarian projects નું આપણે ઘણું વાંચીએ છીએ, પણ આપના પણ ઘણા એવા humanitarian projects જેઓ લંડનમાં પણ છે અને all over the world, અને particularly ઇન્ડિયામાં આપના ઘણા બધા humanitarian projects છે. તો એ પ્રોજેક્ટ વિશે આ માનવ સેવા જે આપ કહે છે કે એ કઈ રીતે આપણે આપ કરો છો અને એમાં કોઈને જોડાવવું હોય કે કઈ રીતે જોડાઈ શકે, અને કયા તમારા પ્રોજેક્ટ્સ ત્યાં બધે દુનિયાભરમાં ચાલે છે, તો એ પ્રોજેક્ટ વિશે આપ થોડીક માહિતી આપી શકો તો?
પ્રોજેક્ટની શરૂઆત જો કરું તો અહીંયા જ આપણા આ એક પ્રોગ્રામની અંદર સાક્ષીમાં છે અમારા શારદાબેન 2009 ની અંદર લેસ્ટરની અંદર એક નાની બાળિકા એક ક્ષમા ભારદ્વાજ એક રામકથા માટે એમને બોલાવ્યા હતા અને ત્યારે એ લેસ્ટરની અંદર જોર્જ ઓબામા બરાક ઓબામાના ભાઈ જોર્જ ઓબામાને અમે આમંત્રિત કર્યા હતા, એને વેલકમ કર્યું હતું અને ત્યારે સાક્ષીમાં શારદાબેન અને નીતા કેસન કેરીના રેશમાં બંને ત્યાં ઉપસ્થિત હતા અને એની સાથે સાથે આપણા પ્રફુલભાઈ પટેલ પણ ત્યાં હતા. હવે એ જે શરૂઆત ઇંગ્લેન્ડની જે શરૂઆત એની અંદર જે લંડનની અંદર 1999 થી 2000 માં લઈને એક સિદ્ધાશ્રમની સ્થાપના કરી અને એ સ્થાપનાની પાછળ મારો મૂળ ઉદ્દેશ એ હતો કે આપણે માનવ બીજા માનવને કેવી રીતે કામમાં આવીએ અને ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને એમાં જે રીતે ગુજરાતના વલસાડ જ્યાં મારી જન્મભૂમિ છે ત્યાં પણ 10 એકર લેન્ડની અંદર એક સિદ્ધાશ્રમની જ્યાં સ્થાપના કરી. ત્યાં આજે લગભગ 40 જેટલી આદિવાસીની દીકરીઓને આપણે ભણાવીએ છીએ, રાખીએ છીએ, ખવડાવીએ છીએ, એને સંસ્કૃત શીખાવીએ છીએ, ભલે કોઈ પણ જાતિની હોય, એને વેદ શીખાવીએ છીએ, એને યજ્ઞ શીખાવીએ છીએ, એને અભિષેક કરતા શીખાવીએ છીએ અને એને એક માનવ કેવી રીતે બનવાનું એનું એક જ્ઞાન આપીએ છીએ કે દીકરી કદાચ કોઈક દિવસે લગ્ન કરીને કોઈકના ઘરમાં જાય ને તો એ દીકરી ફક્ત દીકરી તરીકે નહીં પણ એક સંસ્કાર લઈને જઈ શકે એનું એક કાર્ય કરીએ છીએ. બીજું કે આજે એક ગૌશાળા તો આપણે ચલાવીએ છીએ, ત્યાં પણ આપણી ગૌશાળા ચાલે છે કારણ કે ગાય એક માતાનું વિરુદ્ધ આપણા હિન્દુ ધર્મમાં કહેવામાં આવ્યું છે તો ગૌશાળા ચાલે છે. પણ એની સાથે સાથે શ્વાન સેવા જ્યાં લગભગ 30 જેટલા લેબ્રાડોર બ્લેક ડોગ મેં રાખ્યા છે અને ત્યાં એને જે રીતે આપણા જ્યોતિષ શાસ્ત્રોમાં શનિ મહારાજની પૂજા આપણે કરીએ છીએ, ભાઈ શનિ કોઈકને નડે છે અને જ્યોતિષો કે તમારે આ કરવું જોઈએ અને તમારા શત્રુઓ આ છે તો એના માટે શનિનું એક મંદિરનું પથ્થરનું બનાવવું એના કરતા લાઈવલી ત્યાં એક બ્લેક ડોગની સેવા થઈ રહી છે અને એમાં હજારો માણસ આવીને એને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. આ માનવ ધર્મની એક પ્રકૃતિની સાથે કોશિશ કરી રહ્યો છું કે આપણે માનવ થઈને પશુ સાથે રહીને પશુને એક માનવનો સ્વભાવ અને માનવને પશુનો સ્વભાવ એકબીજાની સાથે કેવી રીતે મેળવી શકીએ, ચલાવી શકીએ એના માટેનો આ એક પ્રયાસ છે મારો. It's amazing કારણ આપણે હ્યુમન ટુ હ્યુમન એ હેલ્પ કરીએ છીએ અને હ્યુમન ટુ એનિમલ લાઈફને પણ વી ટ્રાય. પણ આપનો જે આ મેઇન પોઈન્ટ છે કે આ આવી રીતે ડોગ્સને જ્યારે હેલ્પ કરવામાં આવે છે તો આપણા હિન્દુ ધર્મમાં એવું ક્યાંય લખેલું છે કે કૂતરાને, બિલાડાને, ગાયનું તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગાય તો આપણે માતા રૂપ જાણીએ છીએ, પણ આ બીજા બધા પશુ પક્ષીઓ છે, બીજા જનાવરો છે, એને કઈ રીતે અને વોટ ઇઝ ધી બેનિફિટ? ઓબ્વિયસલી આપણે જીવ છે પણ આપના શાસ્ત્રિક રીતે, ધર્મ રીતે આનો બેનિફિટ શું હોય છે કે હ્યુમન્સને વધારે ઇન્સ્પિરેશન થાય કે એ લોકોને પશુ પક્ષીઓનો પણ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ? હું તો એ વિચારું કરું કે ગાયને આપણી માતા ગણવામાં આવી કારણ કે આપણો જન્મ થાય એ પહેલા પણ ગાયનું દૂધ વપરાય છે. આપણે જન્મ થઈએ પછી આપણી માં 6 મહિના 1 વર્ષ સુધી આપણને દૂધ પીવડાવે પણ આખું જન્મ જે આપણને દૂધ પીવડાવે છે આખું જીવનભર એ ગાય છે. આપણું શરીર પૂરું થઈ જાય પછી બ્રાહ્મણ જે આપણી પાછળ વિધિ વિધાન કરે છે એમાં પણ જે દૂધનો ઉપયોગ થાય છે એ પણ ગાયનું દૂધ છે. એટલે ગાયની માતા તરીકે તો આપણે ગણવામાં આવી. બીજા પશુની તમે વાત કરી તો દત્તાત્રેય ભગવાનનું નામ સાંભળ્યું હશે, ભગવાન દત્તાત્રેય. તો દત્તાત્રેય ભગવાનનું વાહન સાથે આસપાસ શું રાખ્યા છે? એને શ્વાન રાખ્યા છે, ડોગ રાખ્યા છે અને એટલા માટે રાખ્યા છે કે એક શ્વાનની અંદર તૃતીય નેત્રની એવી એક ચેતના છે અને એ તો તમે આધુનિક જમાનામાં તમે જો તો પોલીસ વાળા પણ એક ડોગ રાખે છે એક ચોરને પકડવા માટે. પોલીસ વાળા પણ ત્યાં કોઈ બીજું પશુ નથી રાખતા, ત્યાં ડોગને રાખવામાં આવે છે કારણ કે ડોગ પાસે એક એવી ઇન્દ્રિયો છે જે માણસ કરતા પણ આગળ છે, માણસ કરતા પણ આગળ એ વસ્તુ શોધી શકે છે. અને ત્રીજી વસ્તુ એ કે અગર શાસ્ત્રીય હજુ તમે થોડા ડીપલી જાઓ તો એક આપણા દેવ છે એને ભૈરવ દેવતા કહેવામાં, કાલ ભૈરવ, બટુક ભૈરવ. આપણે આરતી કરીએ કાલ ભૈરવ સોઈએ, બટુક ભૈરવ સોઈએ. જો કાલ ભૈરવ અને બટુક ભૈરવ
એનું ભૈરવનું પણ વાહન શ્વાન છે. એટલે એ આપણા શાસ્ત્રની અંદર લખ્યું છે. અને આજે તો ગૂગલનાથ ભગવાન એટલો મોટો છે કે ગૂગલ કરો એટલે બધું આવી જશે અંદર. આપણે જે વાત કરીએ એટલે એ વસ્તુની અંદર તમે સર્ચ કરી શકો છો કે શ્વાનનું મહત્વ માનવ જીવન માટે. અને ઘણીવાર તો આપણા જીવનમાં એ પણ આવે કે માનવ છે બે વફા બની શકે પણ શ્વાન બે વફા નહીં બની શકે. તમે ઘરમાં જેને ખવડાવ્યું હોય, જેને મોટો કર્યો હોય કે મોટી કરી હોય, અને એ તમને દગો દઈ શકે, પણ ઘરમાં એક શ્વાન હશે ને, એ જ્યાં સુધી તમે નહીં ખાશો ત્યાં સુધી એ તમારા ડોરની પાછળ બેસીને એ તમારો ઇંતજાર કરશે. આટલો મારા જીવનનો અનુભવ છે. Wow. Thank you for sharing that. Amazing analogy કે શ્વાન આપણને દગો નહીં દે પણ માનવ કોઈ છે, મનુષ્ય Yes. દગો તરત દઈ દેશે આપણને. Yes. Lovely. Thank you for sharing. એક ક્વેશ્ચન આપણા ડ્રોપ બોક્સમાં, અહીંયા ચેટ બોક્સમાં આવ્યો છે, સોરી. જી, તો એક જી. ક્વેશ્ચન આપણા પ્રમોદભાઈ ઠક્કર જે કાફી પ્રખ્યાત છે એમના ચેરિટેબલ વર્ક માટે, જલારામ Yes. જયંતિ માટે. તો એવા જી. પ્રમોદભાઈ આપણે એક પ્રશ્ન મૂક્યો છે ચેટ બોક્સમાં કે જી. whilst Jyotish is easily accepted when one is weak, okay, going through a challenging time, does this override one's karma? આ કર્મ આપણા જે છે એ જ્યોતિષ વિદ્યા વધારે ઊંચી કે આપણા કર્મ? પ્રમોદભાઈ, બહુ સરસ પ્રશ્ન તમે કર્યો છે. અને એનો હું બની શકીશ જેટલું મારું સંશોધન છે એટલો તમને જવાબ. જ્યોતિષ વિદ્યા, જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ. આપણે નવી મર્સિડીઝ ગાડી લીધી હોય અને મર્સિડીઝ ગાડીની આગળ બે બલ્બ ફિટ કર્યા હોય, એ તમને જ્યોતિ આપે. રાત્રે અંધારામાં તમે ગાડી ક્યાં ડ્રાઈવ કરી શકો છો એ તમને ગાઈડલાઈન આપી શકે છે. એ તમને રસ્તા ખાડામાંથી બચાવી શકે છે. પણ એ તમને એમ નથી કહેતું કે તમે ત્યાં બ્રેક મારો, કે ત્યાં તમે ટર્નિંગ કરો, કે ત્યાં તમે ગાડી ઊભી રાખો. તો જ્યોતિષ, જ્યોતિ શબ્દ પ્રકાશ, એક જ્યોતિ, દીવા ઉપરથી જ્યોતિષ. જે વસ્તુ આપણા ગ્રહ મંડળોમાં, જે વસ્તુ આપણા નક્ષત્રોમાં, જે વસ્તુ આપણી તિથિઓમાં. હા, એક પ્રશ્ન આવે, માણસ એમ વિચાર કરે કે હું જ્યોતિષમાં બિલીવ નથી કરતો, તો આપણા ઘરની અંદર જે પંચાંગ ટાંગ્યું છે ને, એ પંચાંગની અંદર એકાદશી અને પૂનમને જેટલી તિથિઓ તમે જોવો છો ને, એ જ્યોતિષનો જ એક અંગ છે. અને એ જ્યોતિષ વિદ્યા ના હોત તો તિથિ, નક્ષત્ર, વાર અને ઉપવાસ એ તમને જોવા ન મળતે. એટલે જ્યોતિષ એક જીવનની અંદર એક ગાઈડલાઈન આપી શકે છે, પણ કર્મને ત્યાંથી એ હટાવી નથી શકતું. કર્મને હટાવવા માટે કોઈ પણ જાતનું ફેરી લિક્વિડ કે સાબુ બન્યો નથી અત્યાર સુધી. પણ કર્મને તમારે બેલેન્સ કરવા માટે એક પુણ્યનું ભાથું તમે જેટલું વધારે ભરશો એટલું તમારા જો ખરાબ કર્મ હશે એની અંદર બેલેન્સ થશે. ત્યાં એક પ્રશ્ન આવે કે કસાય ગાયને કાપી નાખતો હોય તો શું એના કર્મ ત્યાં એક સુધરી જશે? હું તો એમ કહીશ કે એનો ધર્મ બજાવે છે, પણ આપણે આંગળી ચીંધીને ગાય ક્યાં જાય છે એ આપણે બતાવ્યું ને, એ આપણા કર્મ ત્યાં ખરાબ થઈ ગયા છે. એટલે આપણા જે ખરાબ કર્મની અંદર, ખરાબ કર્મનું ભોગવવાનું આ જન્મની અંદર જ છે. ખરાબ કર્મ કરશો તો તમારે ભોગવવા પડશે, સારા કર્મ કરશો તો એનું સુખ તમને પ્રાપ્ત થશે. પણ એના માટે એક જ વસ્તુ હું તમને કહીશ, ભગવાનનો ડર તમારા હૃદયમાં રાખજો, તો કર્મનો સિદ્ધાંત ત્યાં આગળ આવીને ઉભો રહી જશે. Wow. Thank you. What a powerful message. હવે આપણે આ સાંભળ્યું અને આજે જેટલા પણ આ ઝૂમ લાઈવ શો ઉપર જોડાયા છે, જેટલા વર્લ્ડ વાઇડ ફેસબુક ઉપર જોતા હશે, તે વિચાર કરે કે કાંઈક ખરાબ કામ કરતા પહેલા let us talk to ourselves કે what are we doing. હવે જાણીએ છે કે આ ખરાબ કર્મ છે, તોય પણ વ્યક્તિ ખરાબ કર્મ કેમ કરે જાય છે? It's a difficult question, but it's something that we would love to know. કે તમારા આપના એક્સપિરિયન્સમાં આપ ઘણા વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરી હશે અને ઘણા કન્ફેશન કરવા પણ આપની પાસે આવતા હોય કે ગુરુજી આ થઈ ગયું મારાથી, હવે મારે શું કરવું, તમે રસ્તો બતાવો. પણ પછી મહિના પછી એ જ પાછા આવે છે અને કહે છે પાછું થઈ ગયું મારાથી, અને જાણતા એવા કર્મ કરે છે. તો એનો રસ્તો કઈ રીતે આપણે કાઢી શકીએ? લલિતભાઈ, બે વસ્તુ છે આપણી ડિક્શનરીમાં, એક તો હેબિટ અને એક બાય મિસ્ટેક. બે વસ્તુ છે. કદાચ તમારા
જાણતા અજાણામાં કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય એ તમારી ભૂલ છે, એનું તો તમને સરકાર પણ માફ કરી દે અને ભગવાન પણ માફ કરી દે. પણ એ ભૂલમાંથી માફ થયા પછી વારંવાર એ વસ્તુને તમે રિપીટ કરશો, એ તમારી હેબિટ છે. અને એ જો તમારી હેબિટ જે છે એ હેબિટને તમે કન્ટિન્યુટી રાખશો તો એનો મતલબ કે તમને ખબર છે તમે પોતે ખૂની છો, છતાં બીજાના ખૂન કરતા રહેશો. એક ના એક દિવસ એવો આવશે કે તમે ત્યાં એરેસ્ટ થશો અને તમારે જેલમાં જવું પડશે. એનો મતલબ કે ત્યાં તમારો પાપનો ઘડો ભરાઈ ગયો છે, ત્યાં તમારા કર્મની એક સીમા ભરાઈ ગઈ છે. પણ એ વસ્તુમાં પણ એક આધ્યાત્મિક જગતની અંદર કહીશ કે તમારા ઘરમાં એક રામાયણ અથવા ગીતા જેવી કોઈ પુસ્તક રાખશું ને, અને આવો કોઈ છોકરો અથવા છોકરી કંઈક કરતું હોય ને તો એકવાર એને તમે 50 પાઉન્ડની નોટ આપો કે નહીં આપો, પણ એને આવું આધ્યાત્મિક પુસ્તક પકડાવી દેજો અને એમાંથી એક પાનું પણ એ વાંચી લેશે ને તો એ પાનામાંથી કાંઈક ભગવાનનો સંદેશ મળશે, તો એની આદતો બદલાઈ જશે અને એનું જીવન એક સુખી થઈ જશે. માત્ર એક ધાર્મિક ગ્રંથથી. Wow. એટલે the power of knowledge, the power of book distribution, the power of spiritual book distribution is very strong. Correct? Right. Yes. તો આજે આ વિષય ઉપર આપ જો ઓડિયન્સ ને એક ગોલ્ડન પોઈન્ટ દેતા હો on this particular topic, તો આપ એટલું કહી શકો કે ઈ ગોલ્ડન પોઈન્ટ શું છે કે કોઈ વ્યક્તિની લાઈફ બદલાઈ જાય. મને એક વસ્તુ યાદ આવી ગઈ કે એક બાપ અને દીકરી એક ઘરમાં રહેતા હતા અને બાપ એને દીકરીને રોજના 50 રૂપિયા આપતા હતા. તો એ દીકરી શું કરતી કે 50 રૂપિયાને પૂજા રૂમમાં જઈ અને રામાયણનો એક ગ્રંથ હતો એની અંદર 50 રૂપિયા રાખી દેતી. તો એક દિવસે બાપે જોયું કે દીકરી તું પૈસા તને આપવા રામાયણના ગ્રંથ કરતા તું લોકરમાં મૂકી દે ને, તું શાના માટે એમાં રાખે છે? તો એ બાપ દીકરીએ જે બાપને જવાબ આપ્યો એમાં એક દિવસ એને ખબર ના પડી, બીજે દિવસે પાછું પૂછ્યું. પછી દીકરીએ કીધું આરામથી, જ્યારે સવારે બ્રેકફાસ્ટ કરતા હતા ત્યારે કીધું કે પાપા તમે મને જે પૈસા આપો છો ને હું રામાયણના ગ્રંથમાં એટલા માટે રાખું છું કે ઘરમાં કદાચ ચોર આવે ને તો લોકર તોડશે, એ મંદિરમાં જઈને રામાયણની પુસ્તક નહીં ખોલશે, પણ જે લોકરમાં પૈસા રાખ્યા છે ને એ લઈ જશે, પણ રામાયણના જે મારા પૈસા છે ને એ બચી જશે. કેમ કે મેં ત્યાં ધર્મનો સહારો લીધો છે અને તમે લોખંડને લોકરનો સહારો લીધો છે. એ તમે ત્યાં ભગવાનનો સહારો નથી લીધો, તમે ત્યાં એવું સૂચ્યું કે લોકરની અંદર કોઈ તોડી નહીં શકશે, પણ ભગવાનમાં જે ગ્રંથની અંદર મેં પૈસા રાખ્યા ને એ કોઈ ચોર પણ ત્યાં નહીં ચોરીશ, કારણ કે ચોરની બુદ્ધિ જ નહીં જાગે કે મારે રામાયણ ગ્રંથ જોવો જોઈએ. એટલે મારો સંદેશ એક એવો છે કે જ્યાં પણ તમને તકલીફ પડે, જ્યાં પણ તમને લાગે કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ, તો તમે જે પણ ભગવાનમાં માનતા હોય, કોઈ પણ ભગવાનમાં, હું અહીંયા એવું નથી કહેતો, અને લોકોની અંદર એક બહુ ખરાબ આદતો હોય છે કે મારા જ ભગવાન મોટા અને બીજાના ભગવાન નાના, અને મારો જ ધર્મ સારો અને બીજાનો ધર્મ ખોટો. એ પણ માનવ ધર્મમાં આવતું નથી. પણ તમારી જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધાના એ ભગવાનના પુસ્તકમાં તો એ ભગવાનના ફોટાની સાથે તમે જોડાઈ જશો ને તો ત્યાંથી તમને માર્ગદર્શન મળી જશે. અમારો મુખ્ય સંદેશ. Thank you. Very good message to the audience and a very good message to the viewers કે follow this principle કે જો ભગવાનનો સહારો લીધો તો પછી બીજા કોઈ સહારાની જરૂર છે નહીં. હવે આ આગળ આપણે જો પ્રશ્ન પૂછે તો little contradiction to this, yeah? જી. હવે ખાસ મારે એ પૂછ્યું હતું કે આપણે બધા as human beings બધા જન્મ લઈએ છે, કોઈ Jewish ફેમિલીમાં, કોઈ ક્રિશ્ચિયન ફેમિલીમાં, કોઈ હિન્દુ ફેમિલીમાં, કોઈ મોમેડિયન ફેમિલીમાં. હવે બધી પ્રકારના ફેથ છે, ધર્મ છે, પણ તોય એવા વ્યક્તિ પણ આવે છે કે જે કોઈ ધર્મમાં માનતા નથી, અને આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહી શકીએ કે આપણે નાસ્તિક પ્રકારની વ્યક્તિ છે. તો નાસ્તિક જે બન્યા છે કે નાસ્તિક જે થયા છે કે જે છે એને આપણે કઈ રીતે આ સમજાવી શકીએ? કારણ કે the principle of God is only for the one who follows it. What about the ones who don't believe in it? બરાબર છે. પ્રશ્ન સારો છે ને એમાં એક મૂવી બનાવવામાં આવી બોલિવૂડમાંથી, ઓ ગોડ, ઓ માય ગોડ, એક મૂવી બનાવવામાં આવી.
અને એમાં આ જ એક પ્રશ્નની વાતો હતી કે જે નાસ્તિક માણસ છે એ નાસ્તિક આસ્તિક કેવી રીતે બને છે. અને એમાં તો ઘણા મારા અનુભવો એ રહ્યા, લોકોની સામે રહી, સમાજની સામે રહી. પહેલો અનુભવ તો એ કે જેને તૈયારનું મળે છે ને, મા બાપ દ્વારા બધું જ મળી ગયું છે ને, અને પોતે મહેનત કરવા નથી માંગતો, એ પહેલા તો નાસ્તિક બને, નંબર 1. બીજી વસ્તુ, તૈયારની રોટલી ખાવાની મળી ગઈ, મહેનત પણ એને કદાચ પૂછવામાં આવે કે મારા મા બાપ આજે આ પરિસ્થિતિમાં આટલા રીચ ક્યાંથી બન્યા, તો એને પૂછવામાં આવે તો એને બુદ્ધિ જાગે કે ના, મારા મા બાપને પણ તૈયારની ગોલ્ડન સ્પૂન નથી મળી, એમણે પણ મહેનત કરી છે. નંબર 1. નંબર 2, કે જે ટોટલ નાસ્તિક છે. મને જ હમણાં 2 વીક પહેલા જ મને કોઈ પ્રશ્ન કર્યો, નાનો બાળક અહીંયા આશ્રમમાં આવ્યો હતો, મને કે ગુરુજી ભગવાન શું હોય છે? ભગવાન તો હોતા જ નથી, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન. અને આપણા હિન્દુ ધર્મમાં તો સો મેની ગોડ, તો હું કોને ફોલો કરું, મને ખબર નથી પડતી. એટલે મેં એને કીધું, દીકરા તું રાત્રે સુવા જાય છે? તો કે હા. સવારે ઉઠે છે? તો કે હા. કે રાત્રે સુવા જાય ને સવારે ઉઠે, તારી આંખ ખોલે ને બંધ કોણ કરે? તો એની પાસે જવાબ નહીં હતો. પછી મેં કીધું તું રાત્રે સુવા જાય છે ત્યારે સૂરજ ભગવાન હોય છે? તો કે નથી હોતો. સવારે ઉઠે ત્યારે સૂરજ હોય છે? તો કે હા હોય છે. મેં કે સૂરજના કિરણો ક્યાંથી આવ્યા? તો કે ખબર નથી. મેં કહ્યું રાઈટ, કોવિડમાં અંદર હમણાં ભારતની અંદર ને બધી જગ્યાએ ઓક્સિજનનો પ્રોબ્લેમ થયો, તો એનો મતલબ કે ઓક્સિજન પહેલા તો આટલો બધો આવ્યો હતો ને હવે માણસો ફેક્ટરીમાં નવો ઓક્સિજન બનાવે છે, તો પહેલા આપણા માણસોને જે ઓક્સિજન આપવામાં આવ્યો એ ઓક્સિજન કોણે આપ્યો? તો કે ખબર નથી. તો જેટલા પ્રશ્નો પૂછ્યા એને ખબર નથી. અને પછી મેં કીધું કે જેના પ્રશ્નોના જવાબ તારી પાસે નથી એ જ ભગવાન છે. આજે આપણે આંગળી હોય અને આપણો આંગળીની અંદર હાથ રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ કરતા હોય, આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણે કરીએ છીએ, પણ એ આપણો આત્મા, એ પરમાત્મા તો નીકળી જાય તો આપણી આંગળી શું, આપણું શરીર પણ નહીં હલી શકે. અને એવા નાસ્તિક માણસોને હું એટલું જ કહીશ કે એને તમે ફોર્સ કરશો તો એ ધાર્મિક નહીં બનશે, પણ એના કર્મના સિદ્ધાંત ઉપર છોડી દેવું. જ્યારે એને જીવનમાં ઠોકર લાગશે અને ત્યારે એને ખબર પડશે, ત્યારે ભગવાન પાસે જઈને કહેશે જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કપી સુધી હોતા ચાલુ કરી નાખશે. એક માણસ રસ્તામાં ચાલતો હોય, રાત્રે 12 વાગે અને પેલું ઝાડના પાન હલતા હોય અને કોઈક બાજુવાળો કે કઈક ભૂત આવે ત્યારે જય જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય જય કપી, એ અંદરથી ચાલુ થઈ જાય, ઓટોમેટિક ચાલુ થઈ જાય. કહેવાનો ભાવ એ છે કે જ્યાં સુધી ભય ના મળશે ત્યાં સુધી ભક્તિ ના પ્રાપ્ત થશે, અને ભય વિના ભક્તિ ના પ્રાપ્ત થાય તો એ માણસ જે નાસ્તિક છે એ આસ્તિક નહીં થશે. અને જે આસ્તિક છે એને ભગવાનને ગ્રેટિટ્યુડ, ધન્યવાદ કહેવું છે કે ભગવાન મને સારું શરીર આપ્યું છે, આ COVID-19 ની અંદર પણ મને જીવતો રાખ્યો છે. That is the God. Wow. What a powerful message. Thank you for sharing that. And once again, I stress the fact that I hope કે આ ગ્લોબલ ઓડિયન્સ છે અત્યારે ને એ ઓડિયન્સ જો આ મેસેજ સાંભળતા હશે તો ક્યાંક પણ મનમાં વિચાર આવશે કે ભગવાન છે. હવે ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે જ્યારે આપણે ડિફિકલ્ટીમાં હોઈએ છે, બધેથી હારી જાય છે, ત્યારે આપણે ભગવાનનો દરવાજો ખટખટાવીએ છીએ. તો એ એલિમેન્ટ ઓફ રિલિજન, એલિમેન્ટ ઓફ ગોડ આપણામાં ક્યાંક તો છે. તો ઇઝ ઇટ ટ્રુ કે આપણે જ્યારે જન્મ લઈએ છે ત્યારે આ બીજ આપણામાં વાવેલું હોય છે જ? ઇઝ ધેટ ટ્રુ? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે હિરણ્યકશ્યપ નામનો રાક્ષસના ઘરે પ્રહલાદ કેવી રીતે પેદા થઈ ગયો. બરાબર. આજે આપણે જોઈએ તો ત્યારે ભગવાને સ્વયં આવવા પડ્યું અને થાંભલાની વચ્ચે એક નરસિંહનો રૂપ લેવા પડ્યું કે નહીં પ્રહલાદ, હું તારી સાથે છું. પણ જ્યાં તમારો પ્રશ્ન છે કે એ શું મા બાપની પાસે હોય છે? આજે કાદવ અને કીચડમાંથી પણ કમળ ઉગે છે, તો કાદવની અંદર કમળનું બી આવ્યું તો કમળ ઉગ્યું, પણ એ કમળ કાદવ અને કીચડમાંથી જ એનું ભોજન લે છે, છતાં પણ મુસ્કુરાયનું સ્માઇલ, એનું ફૂલ એટલું બધું મોંઘું વેચાય છે. એક ગુલાબના ફૂલ કરતા કમળનું ફૂલ મોંઘું વેચાય છે. મારો પ્રશ્ન, જે તમારો પ્રશ્ન હતો એનો જવાબ હું એટલો જ આપી શકીશ કે માણસના જન્મથી પોતાના કર્મ અનુસાર જે ધર્મની સાથે જોડાયેલો હોય છે
એ જ પોતાના જીવનમાં કોઈક સારા કુળમાં સારી જગ્યાએ સારી વાત કરીને આગળ વધી શકે. બાકી તો કરોડો ધાર્મિક માણસોના ઘરે એક નાલાયક દીકરો પણ આવી જાય છે, અને ત્યારે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે લાલચુ ગુરુ તો જો, ગુરુ પણ તમારો હોય ને લાલચુ હોય તો છોડી દઉં. વારંવાર પૈસા માંગતો હોય કે નહીં મને આ જોઈએ તે જોઈએ, લાલચુ ગુરુ તો જો, અધર્મી બેટા અને દીકરો પણ હોય અને અધર્મી હોય તો એને પોતાનો રસ્તો બતાવો. દીકરા તું તારી જાતે તું મોટો થા ત્યારે તને ખબર પડશે. અને નાલાયક બાપ, આ 3 શબ્દ શાસ્ત્રમાં છે. પોતાનો બાપ પણ હોય પણ એ પોતાના ધર્મ, હિરણ્યકશ્યપ તો પ્રહલાદનો બાપ જ હતો ને. જો પોતાનો બાપ પણ હોય તો એને એકવાર કર્મનો સિદ્ધાંત બતાવી દો તો જીવનની અંદર ખબર પડશે. પ્રશ્નનો મૂળ જવાબ ઉપર હું આવીશ. એટલું જ કહીશ કે આત્મા જે છે એ કોઈ શરીર સાથે જોડાયેલો નથી. આત્મા જે છે જન્મો જન્મોનો પોતાના સંસ્કાર લઈને આવે છે. ભલે એ હિરણ્યકશ્યપના ઘરે પણ પદાથી હોય તો પણ એ આત્મા પ્રહલાદ રૂપી સત્ય રૂપી આગળ નીકળી જાય છે. અને કોઈક આત્મા, આજે જુઓ ભગવાન કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ આપણે વિશ્વ આપણે ગણીએ છીએ, પણ આપણે જોયું કોઈ એના દીકરાનું મંદિર છે? નથી. આપણે ભગવાન રામને રામાયણ વાંચીએ છીએ, કોઈક વાર જોયું કે લવ કુશનું મંદિર છે? નથી. એટલે જે આત્મા જે પરમ તત્વથી જોડાયેલો છે એ અદ્વિતીય જ હોય છે, અને એ પૂર્વજન્મથી જોડાયેલો હોય. ભલે મા બાપ એના સંસ્કારિક હોય કે ના હોય, મા બાપ તો એને ઓળખાણ કરાવે છે, પણ પોતાનો આત્મા જે છે એ જ હકીકતમાં પ્રગટ થાય છે. Wonderful answer. Thank you so much for that. હવે સમય આવો બધો જો આપણો સત્સંગ થતો હોય ને તો આમાં સમય બહુ ફાસ્ટ વયો જાય છે. એટલે બીજા થોડા પ્રશ્ન છે, જો આપને વાંધો ન હોય જરૂર જરૂર પ્રશ્ન છે જો આપને પૂછું તો. હાજી જરૂર. હવે ખાસ આપણે એક મને આપ 3 પોઈન્ટ્સ જો કહી શકો કે આજે ઓડિયન્સ, આ ગ્લોબલ ઓડિયન્સ છે, એને માનવ સેવા વિશે, માનવ સેવા ડેફિનેટલી કરવી જોઈએ તો કેમ કરવી જોઈએ, કઈ રીતે કરવી જોઈએ, અને આગળ આપણે માનવ સેવામાં વધવું હોય તો કઈ રીતે વધી શકે. તો આ 3 પ્રશ્ન, એક મોટો પ્રશ્ન છે, એમાંથી 3 સેક્શન છે. માનવ સેવા કઈ રીતે કરવી, માનવ સેવામાં આગળ વધવું હોય તો કઈ રીતે વધવાનું, અને માનવ સેવા why is it important? પહેલું તો એ પશુનું પનૈયું બને નર ન બને કશું, નર જો કરણી એવી કરે તો નરનો બને નારાયણ. પશુનું પનૈયું બને. આજે પશુ મરી જતું હોય અને જાનવરના ચામડામાંથી બૂટ, ચંપલ અને પાકીટ બનતા હોય અને આપણે પોકેટમાં લઈને ફરતા હોય અને કે આનું સ્કીનનું છે અને આટલું મોંઘું છે, અને પશુનું પનૈયું બને નરનું બને ને કશું. માણસ મરી જાય તો એને ચામડીમાંથી કંઈ બનતું નથી. એક 50 કિલોનો માણસ હોય કે 100 કિલોનો માણસ હોય, એમાં એક જ કિલોની એની રાખ બની જતી હોય અને આપણે ગંગામાં વિસર્જિત કરી દેતા હોય છે. પશુનું પનૈયું બને નરનું બને ને કશું, નર જો કરણી એવી કરે, જો માણસ નર એવું કામ કરે તો એને ભગવાનની જેમ લોકો પૂજે, નરનો નારાયણ બને. હવે આની અંદર માનવ સેવા છે એ પ્રથમ ભાગ ભજવે છે, અને પ્રથમ ભાગ એ ભજવે છે કે માનવ પોતાના જીવનની અંદર સૌ પ્રથમ પોતાના પરિવારમાં માનવ સેવા પોતે કરતો હોવો જોઈએ. અને એટલા માટે હું કહીશ કે પોતાના પરિવારમાં માનવ સેવા પોતે કરતો હોય, 2 જણા કામ કરતા હોય, એક પોકેટમાં હાથ રાખીને ઊભો હોય, એને માનવ સેવા ના કહેવાય. માનવ સેવા તો એ કહેવાય કે આજે પ્રમોદભાઈ ઠક્કર જે લેસ્ટરમાં જલારામ મંદિર ચલાવતો હોય અને ત્યાં ચલાવીને એને પોતે એક જલારામ મંદિરને ઊભું કરી અને ઊભું કરીને પોતે મહેનત કરીને લોકોને જમાડવાની જે પ્રક્રિયા અને ઓર્ગન ડોનેશન કરવાની જે ક્રિયાઓ પ્રેક્ટિકલ પોતાના જીવનમાં અપનાવી, અને આજે લલિતભાઈ સોડા પોતાનો કાર્યપ્રેક્ટર ચલાવતો હોય અને કાર્યપ્રેક્ટર ચલાવવા છતાં પોતાના ગીતા અને એના પાઠ લોકોને સમજાવતા હોય, પોતાનો મંત્ર આનું શું કરવું જોઈએ. મીનાબેન ખગરામ ત્યાંથી બેઠા બેઠા એક સક્સેસફુલ બિઝનેસના પરિવારમાં હોવા છતાં આ બધું જે કરતા હોય તો પહેલું પગથિયુંનો પહેલો જ એક્ઝામ્પલ આ માનવ સેવા. આજે આમાંથી કે પૈસા નથી મળવાના, આ એક માનવ સેવા. બીજી વસ્તુ, માનવ સેવા શાના માટે જરૂરી છે? માનવ સેવા
કે દરિયાની અંદર માછલી હોય ને, માછલીનું બચ્ચું એક માછલીની માં એ બચ્ચાને પણ ખવડાવતી હોય, એને એટલી ફરજ નિભાવતી હોય, તો શું આપણો મનુષ્ય એક ભૂખે મરેલો માણસને ત્યાં બેસીને શું એક ગ્લાસ પાણી નહીં ભરવા પીવડાવી શકીએ? આ બીજો માનવ સેવા. ત્રીજી માનવ સેવાની વાત એ કરું કે એક પશુ જે છે પોતાને માનવ એટલે મનુષ્યને આટલો પ્રેમ કરી શકતો હોય તો મનુષ્ય મનુષ્યને કેમ નથી પ્રેમ કરી શકતો? આ 3 પોઈન્ટ ઉપર જ હું તમને એનો જવાબ આપીશ. આટલું 3 વસ્તુ શીખી લેશે તો માનવ સેવાનો સર્ટિફિકેટ ભગવાન એને આપશે. Wow, thank you so much. Amazing answer, Guruji. Lovely answer to this question. And one final question I will ask you, કે before આપણે આપણા આગળના સેક્શનમાં જઈએ, કે હમણાં આ વર્ષમાં હમણાં આપણે કહીએ કે થોડા દિવસો પહેલા જ આપને એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે અને એ કહે છે કે આપને ધ પીસ એમ્બેસેડર for the World Book of Records. હવે આ જે એવોર્ડ આપને મળ્યો છે એ વિશે અમને જરા માહિતી પણ આપો કે એક્ઝેક્ટલી આ એવોર્ડ શું છે અને આટલો મોટો એવોર્ડ જો એમ્બેસેડર ઓફ પીસ કહી શકતા હોય તો એ કઈ રીતે આપને મેળવ્યો અને કઈ રીતે આપને રેકોગ્નાઇઝ કર્યા છે એ લોકોએ? પીસ ઓફ એમ્બેસેડર એટલે તમારી આંગળી ગાડીમાં દરવાજામાં પણ આવી ગયું ને, તૂટી જતી હોય તો પણ તમારે શાંત બેસી રહેવું, એને પીસ એમ્બેસેડર કહેવાય. બરાબર. અને બીજી વસ્તુ એ કે છેલ્લા લગભગ 3 વર્ષથી એ સંસ્થાઓ મારી પૂછતર અને મારું કાર્યથી એના મેમ્બરો વર્લ્ડ વાઇડ એ લોકોની 88 પીપલની એક ટીમ છે અને એ ટીમે આખું મારું કાર્ય પદ્ધતિ અને મારા અમુક કાર્યક્રમમાં પોતે આવી અને જોયું અને ત્યાર પછી એ લોકોએ વિચાર્યું કે અમે એવોર્ડ આપીએ એના કરતા એક સંસ્થાનો પરિવારનો સદસ્ય જ બનાવી દઈએ અને એ માટે એ લોકોએ 28 મેના ધ પીસ એમ્બેસેડર તરીકે મને નિયુક્ત કર્યો અને એક જવાબદારી વધારી દીધી કે જે એ લોકોને સર્ટિફિકેટ સમાજમાં આપવામાં આવશે એમાં એક મારું પણ ઇનપુટ હશે કે આને આગળ આપવું કે નહીં, તો અને જ્યાં જ્યાં માર્ગદર્શન મારું જોઈશે ત્યાં મારું માર્ગદર્શન મળશે. કદાચ હું એનો લાયક હોઉં કે ના હોઉં પણ ભગવાને મને આ એક જવાબદારી આપી છે અને હું એને બિલકુલ પ્રામાણિકતા રીતે હું એને નિભાવીશ. અને આ વસ્તુ માટે I am sure આજના viewers are all for you and wishing you all the very best and a big congratulations to you. Thank you. આપણે હવે આગળનો કાર્યક્રમ વધારીએ અને આ પ્રશ્ન અને ઉત્તરનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં તો ખૂબ આનંદ આવે અને ખૂબ એવા ઘણા પ્રશ્ન આવતા રહે અને એમ થાય કે આપને સાંભળતા જ રહીએ. પણ સમયની મર્યાદા જો આપણે સાચવવી હોય તો આપણે આગળના રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરીએ અને એ છે આપણો મિનલા ઝૂમ સેશનનો મોસ્ટ પોપ્યુલર રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. રેપિડ ફાયર રાઉન્ડમાં આપને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન શોર્ટ આન્સર. લગભગ 20 ક્વેશ્ચન છે જે આપણે 5 મિનિટમાં 7 મિનિટમાં જો આપણે ફિનિશ કરી શકીએ એવી આશા રાખીએ છીએ. એટલે શોર્ટ ક્વેશ્ચન શોર્ટ આન્સર on the spot. આપને વાંધો નથી ને? જરૂર. Thank you. કોશિશ કરીશ. Thank you very much. So welcome to the rapid fire round of the MINLA Zoom session. And the first statement is world peace. Very important for everyone, the non-violence. Perfect. I will only request Meena Ben if we can double spotlight now at this stage. Thank you, Meena Ben. Okay, world peace. આપણે પાછું શરૂ કરીએ. Sorry, world peace no answer. My apologies. Ji. Number 1. World peace is very important for the world non-violence. Thank you. Next question, yoga. Bring together mind and body and soul. That is the best practice in the world. The most important reason for having a guru in your life. Knowledge to ignorance. અને હું તો એટલું જ કહીશ કે જીવનની અંદર ડાર્કનેસ માંથી લાઇટ તરફ લઈ જવાનું એક લાઈવ ટૂલ્સ, and that is the important in our life, that is called guru.
Thank you. Best definition. Next question, Manav Sewa. માનવ સેવા ભગવાન એક માનવના રીતે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. So the God is in human. Wonderful. Mantra meditation. The tools to control your mind, and that is the important for everyone. Thank you. Prime Minister Narendra Modi. That is the best Desh Bhakta, the man for the nation India. COVID-19 pandemic. Wake up call for all the human. Be spiritual. That is the COVID-19. Yes. Thank you. Importance of a daughter. Bring happiness to the family and the world. That is the daughter. Wow. All the daughters in this world are so proud. Wonderful. Okay. The name. આ એક નામ છે જે આપના માટે શું મહત્વ રાખે છે. સદગુરુદેવ પરમહંસ સ્વામી નિખિલેશ્વર આનંદજી. That is the person who saw me the spiritual path, who made me as a who am I. That is the Swami Nikhileshwaranji Maharaj. So would you say he is your guru? He is my guru, he is my Sadguru, and he is my mentor. Thank you. Mental health. Make the most potentials in life. That is a mental health. Thank you. The next question, Lord Shiva. Devo ka Dev Mahadev, the supreme divine God. Thank you. Social media. Who make you and who can break you. That is a social media. So true. Next one. Baba Ramdev. The man for yoga and Ayurveda. Brilliant. Thank you. The topmost grantha of the Hindu Dharma. Everyone say is a Bhagavad Gita, but then the root of the Bhagavad Gita is the 4 Vedas, and that is called Vedas. Okay. So would you say that the topmost granth is the Vedas? Vedas is the fundamental of the Hinduism. Thank you. The most important duty of a human being. Jan Seva is Manav Seva. That is called Manav Seva. Thank you. The next one is the name of a personality, Sister Shivani. Global renowned spiritual leader for Brahma Kumari. Thank you. The next one is Sanskar TV channel. Spiritual channel for India. Thank you. The next one is the Member of Parliament, Mr. Bob Blackman. MP for Hindus in United Kingdom. Ah, thank you. He absolutely is. Yes. Absolutely. As everybody refers to him as Bob Bhai. Babu Bhai Kara Bhai. Babu Bhai Kara Bhai. That's a nice one. Okay, last but not, Ajay, 2 more questions to go. COVID-19 vaccine, yes or no? Yes. Thank you. Last question, Dr. Lalit Soda's rapid fire round. Wonderful. Thank you very much. Thank you very much, Guruji, for joining us on this MINLA Zoom session. Ladies and gentlemen, this brings us towards the end of our session with Guruji as we know him as, and I thank him for participating on the MINLA Zoom session. But before I thank him, we have a lovely personality from Kisumu, Kenya, who is the secretary for the Kisumu Lohana Mahila Mandal, Hema Ben Dipakbhai Raj. She is married in Kisumu since 1994, works as a businesswoman, and she's also a housewife, a diploma in computer sciences with a degree of bachelor's in commerce from Pune. And she's a wonderful person
who resides in Kisumu, working with the Lohana Mahila Mandal. Hema Ben, the floor is yours, and I would request you to formally thank our guest speaker for today. And if you can put your video on, and please, if you turn your video the other way so that this can be broadcasted. Thank you. Hema Ben, it's all yours. Hello everyone, Jai Shri Krishna badaine. Jessica. A very good definition of Manav Seva. Manav Seva is Prabhu Seva. ખૂબ જ સુંદર definition આપ્યું આપે by Rajrajeshwar Guruji. Thank you very much MINLA for organizing this amazing presentation. મહિલા મંડળ કિસુમુ તરફથી હું તમને બધાને thank you કહેવા માંગુ છું. Our host Dr. Lalit Bhai Soda and Meenabet Khagram, thank you very much for organizing this lovely session. Thank you everyone for joining today this session live. And thank you Guruji, આપે આપનું આ knowledge અમારી સાથે share કર્યું. ખૂબ જ જાણવા મળ્યું. માનવ સેવા એ જ મોટી છે જગમાં અને ઘણું ઘણું હજી આગળ પણ શીખવાનું છે. તો હજી અમે આશા કરીએ છીએ કે આગળ ગમે ત્યારે જ્યારે પણ ચાન્સ મળશે ત્યારે શ્યોર અમે તમારી સાથે જોઈન થશું. થેન્ક યુ એવરીવન. જય શ્રી કૃષ્ણ. Jessica. Thank you, Hema Ben. Thank you to the Kisumu Lohana Mahila Mandal for joining with us. Finally, we move towards the end of our session, and without the ending of our lovely Meenabet from the Flamingo city of Nakuru, she will formally end the program by thanking our guest speaker and all our guests. Meenabet, the floor is yours. Thank you, Lalit. Yes, city of Nakuru, long waited. Yes. Good evening, ladies and gentlemen. This is my pleasant and humble duty to end this session with the heartiest thank you to all. On behalf of Lalit and myself, we like to thank Dr. Kalpana Karya and Hema Raj, Kisumu Mahila Mandal members, and that is my hometown of Lake Victoria. Thank you all who have joined live on Facebook and in our Zoom session. Our special and sincere thank you to Guruji. Thank you very much. This was not enough. Next time, we'll have more time with you. Sure, anytime. Can't end up my thank you without saying big thank you to my cute cousin, Dr. Lalit Soda. Thank you. Asante Sana, Havaria Zioni, Kwaherini. આપણે પાય હમણાં બધાઈને અનમ્યુટ કરી નાખશું અને પછી બધાઈને ગુરુજીને થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ કેવા હોય તો તમને બધા મળશે પ્લીઝ. Meenabet, એક મિનિટ યા આપણે ખાલી એનાઉન્સ કરી દઈએ કે આવતા શનિવારે UK same time 3:30, Kenya same time 5:30 અને internationally India 8 PM. આપણો next guest speaker છે શૈલેન્દ્ર સિંહ, જે રજનીશના ઓશો હતા, ઓશોના ભાઈ છે. તેવા શૈલેન્દ્ર સિંહ સાથે આપણે નેક્સ્ટ વીકનો ઝૂમ સેશન કરવાના છે. તો તેમાં આપ સર્વને વિનંતી છે કે જોડાજો અને આ બધાની ઇન્ફોર્મેશન આપને મળી શકશે. અને ખાસ લાઈવ ફેસબુક ઉપર જાજો. સિદ્ધ આશ્રમ શક્તિ સેન્ટર વિશે વધારે જાણકારી મેળવવી હોય તોય પણ આપને આ બધી માહિતી મળી શકશે. માનવ સેવાના પ્રોજેક્ટ ઉપર કોઈને જોઈન થવું હોય તો ખાસ આ આશ્રમના માહિતીકારો બધા છે તેમની સાથે જોડાજો. તેમની પાસેથી આપને ખૂબ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળશે અને આપણા જે ગુરુજી આવ્યા છે તે પણ ખૂબ બધાને મદદરૂપી છે. તો તેઓ કાંઈ પણ આપને પ્રોબ્લેમ હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો આપ એમને પૂછી શકો છો. Thank you very much. Have a lovely and a pleasant evening or an afternoon or a morning, wherever you're joining us from. Thank you very much. Meenabet, all yours now.